예, 여러분, 세종연구소 주최 패널 위협받는 디지털 연결성 패널에 오신 것을 환영합니다. 저는 세종연구소장으로 있는 이상현입니다. 그 오늘 주제가 한국에서는 다소 생소한 주제가 될지도 모르겠어요. 그 해저 케이블, 그 우리 눈에는 잘 보이지도 않고. 근데 최근에 와서 이제 주요국들의 외교 정책을 보면 다 아시아 태평양에서 이제 인도 태평양을 굉장히 강조를 합니다. 근데 인도 태평양을 강조할 때 흔히 말하는 것이 해양 안보, 다시 말해서 수면 위의 안보를 주로 얘기하는데, 근데 우리의 눈에는 보이지 않는 그 바다 속에는 엄청나게 많은 해양 그 수중 케이블이 있죠. 광 케이블이 있고, 전력선이 있고, 또 수중 음향 감시를 위한 케이블이 있고, 이렇게 다양한 케이블들이 있는데, 만일 한번 생각해 보세요. 그 케이블 중 그 광통신 일부가 절단이 되면 어떻게 될까? 아마 이 대륙 사이를 오가는 그 인터넷 트래픽 데이터의 상당수가 차단이 되기 때문에 엄청난 혼란과 또 안보적인 위기가 초래될지도 모르겠어요. 그래서 저희가 이 주제를 다루게 된 것은 바로 그런 문제 의식으로 시작이 된 거고, 다행히 그 오늘 미 대사관 쪽에서도 많은 관심을 갖고 후원해 주셔서 저희가 이 패널을 하게 됐습니다. 그래서 오늘 패널 분들을 잠깐 소개해드리면 아산정책연구원의 이재현 박사님, 그리고 강원대 정구현 교수님, 국방대 이수근 교수님, 그리고 세종연구소 이성원 박사님 네 분께서 패널로 수고해 주셨는데, 이 백그라운드를 잠깐 말씀드리면 사실 오늘 회의는 지난 반년 이상 저희가 이 주제로 연구해온 활동의 그 활동을 집대성하는 자리라고 보면 될 것 같습니다. 바로 지난주에 세종연구소는 한 전문가들, 각계 전문가들, 국방은 물론이고 정책부서의 전문가 한 30여 분을 모셔가지고 TTX를 한번 개최를 했어요. 물론 그 이전에 이 연구팀들이 이 각 실제로 이 케이블을 해저 케이블을 다루는 전문가들, 그리고 경찰, 해경 이런 분들 다 통해서 접해서 한 약 8차례 정도 자문회의를 가졌습니다. 그래서 오늘 저희가 토론하는 주된 내용은 지난 수개월 동안의 전문가 자문회의, 그리고 지난주에 세종연구소에서 개최한 TTX를 종합하는 그런 회의가 될 것 같습니다. 자, 그래서 회의를 시작하기 전에 오늘 이 패널을 후원해 주신 미국 대사관의 장민 DCM께 기조연설을 청해서 먼저 듣고 그 다음에 프로그램을 진행하도록 하겠습니다. 자, 장민 부대사님을 힘찬 박수로 맞아주시면 감사하겠습니다. Good morning, everyone. I want to start by expressing my gratitude to President Lee and the entire team at Sejong Institute for the significant role they play in fostering important international dialogues like this one. 네, 안녕하십니까. 먼저 이렇게 중요한 국제 포럼을 주최해 주신 이상현 소장님과 또 세종연구소 관계자 여러분들께 진심으로 감사드립니다. This session highlights the outcomes of the first in a series of tabletop exercises led by the Sejong Institute with support from the U.S. Embassy. Holding this first discussion as part of the Jeju Forum is fitting as the forum's mission is to share visions for peace in the region and the world through seeking creative solutions through international cooperation. 네, 이번 세션은 세종연구소가 미국 대사관의 후원으로 실시하고 있는 TTX 시리즈의 첫 번째 결과물을 다루고 있는 것입니다. 제주 포럼의 미션이 영내 및 세계 평화를 위한 비전을 공유하고 창의적인 국제 협력 방안을 모색하는 것임을 고려할 때 첫 논의를 제주 포럼의 일환으로 이렇게 진행하는 것이 매우 적절하다고 생각됩니다. Today, we are not just discussing theory. We are engaging in scenarios designed to prepare us for real-world events. Tabletop exercises are tried and true tools amongst foreign policy professionals that allow us to assess the implications of potential responses to hypothetical scenarios in a risk-free setting. Most importantly, these exercises encourage us to test and improve coordination amongst agencies, departments, and organizations within our own governments and internationally with our allies and partners.
네, 오늘 우리는 단순히 이론을 논의하는 것이 아닙니다. 우리는 실제 세계에서 발생할 수 있는 사태에 대비하도록 설계된 시나리오를 논의하게 될 것입니다. 이 TTX라는 것은 외교 전문가들 사이에서는 매우 검증된 도구라고 할 수 있습니다. 그래서 가상 시나리오에 대한 대응의 영향과 그 결과를 위험이 없는 상황에서 그런 환경에서 평가하도록 해주는 것입니다. 중요한 것은 이러한 TTX를 통해서 정부 내 부처 간 조직 간 조율을 개선할 수 있도록 도와주는 것은 물론이고 또 해외 동맹이나 파트너들과의 조율도 개선할 수 있도록 도움을 준다는 것입니다. In my experience, tabletop exercises are most useful when we take risks that allow us to fail. They allow us to think through capabilities and constraints, showcasing our strengths and drawing out our gaps. We can harness this knowledge to prepare for future crises. Through these conversations, we are learning how to collectively address global security challenges. The insights from this series of tabletop simulations will be documented and shared with relevant stakeholders to contribute to a broader discussion on how to craft unified responses to international security threats. 네, 제 경험으로 말씀드리자면은 이런 TTX가 가장 유용한 경우는 실패 가능성이 있는 위험을 감수할 때라고 생각합니다. 이를 통해서 우리가 우리의 역량과 또 제약에 대해 생각해 볼 수가 있고 또 우리의 강점은 드러내면서 동시에 약점도 보완할 수가 있을 것입니다. 그리고 이 지식을 활용을 해서 우리는 미래 위기에 대비할 수도 있습니다. 또 이런 대화를 통해서 우리는 글로벌 안보 문제를 집단적으로 해결할 수 있는 방법도 배우게 될 것입니다. 이 TTX 시리즈를 통해서 얻은 인사이트를 우리는 계속 기록을 할 것이고 또 관련 이해 당사자들과 그 결과를 공유를 할 것입니다. 그래서 세계 안보 위협에 대한 공동의 대응을 마련하기 위한 광범위한 논의에 우리가 기여할 수 있을 것입니다. This year, we celebrate the second anniversary of the U.S. Indo-Pacific Strategy, which, much like Korea's Indo-Pacific Strategy, embodies our shared hopes and commitments for a region defined by freedom, prosperity, and security. President Biden captured the urgency of this shared vision when he said, "This convergence and commitment to the region, across oceans and across political party lines, reflect an undeniable reality. The Indo-Pacific is the most dynamic region in the world, and its future affects people everywhere." 네, 올해 미국이 인도태평양 전략을 발표한 지 2주년이 되는 그런 해입니다. 이 한국의 인도태평양 전략과 굉장히 비슷한 점이 많은데요. 미국의 이 전략은 자유, 번영, 안보로 정의되는 이 인도태평양 지역에 대한 우리 공동의 희망과 또 의지를 담고 있습니다. 바이든 대통령이 이 비전에 대해서 다음과 같이 말한 바 있는데요. 우리가 바다와 또 정당의 차이를 넘어서 이 지역에 대한 헌신과 노력이 집중되고 있는데 이것은 바로 거부할 수 없는 현실을 반영하는 것입니다. 그 현실이라는 것은 인도태평양 지역이 세계에서 가장 역동적인 곳이고 또 이곳의 미래가 전 세계 사람들에게 영향을 미친다는 것입니다. This statement underscores the far-reaching impact of our collaborative efforts and the importance of our commitment to making this region free and open while also ensuring its connectivity, prosperity, security, and resilience. 네, 바이든 대통령의 이 발언은 우리의 공동 협력이 얼마나 지대한 영향을 미칠 것인지를 강조하는 것이라고 하겠습니다. 또한 이 지역에서 우리가 자유와 개방성을 확보하는 것도 중요하지만 동시에 또 연결성과 번영, 안보, 또 회복력을 보장하기 위해서 노력해야 하는 것이 중요한 점을 동시에 강조하고 있습니다. We live in a world where threats are increasingly global. The challenges of our time are not confined to borders, meaning a threat emerging in this part of the world is likely to affect livelihoods in the United States, the region, and everywhere in between. This is why we need a unified approach to security. 네, 우리는 현재 위협이 점차 글로벌해지는 그런 시대에 살고 있습니다. 그래서 이 시대에 우리가 직면하는 도전은 어떤 국경에 국한되지 않는 것입니다. 그래서 한 곳에서 발생하는 위협이 미국이나 아니면 그 지역 전체 아니면 전 세계의 삶에 영향을 미칠 수가 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 안보에 대해서 단합된 접근 방식을 가져야 하는 것입니다. In today's session, our esteemed speakers will focus on maritime security and the protection of our undersea cables, a prime example of the interconnected nature of emerging threats. These undersea cables, which span over 700,000 nautical miles, carry over 95% of the world's data traffic, can be dismissed by some as mere components of communications infrastructure. But as we will discuss today, that is a grave miscalculation.
These cables serve as an invisible yet essential backbone of our global communication, crucial for our security and the global economy. 네, 오늘 세션에서 저명한 연사분들께서 해양 안보와 해저 케이블 보호에 대해서 논의를 해주실 것입니다. 저는 이것이 새로운 위협의 연결성을 가장 잘 보여주는 그런 사례라고 생각합니다. 해저 케이블은 70만 해리에 걸쳐서 매설되어 있고 또 전 세계 데이터 트래픽의 95%를 담당하고 있는데요. 어떤 사람들은 이것이 단순히 통신 인프라의 일부다라고 얘기하고 있지만 저는 그것은 심각한 오판이 될 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 이런 해저 케이블은 우리 눈에 보이지는 않지만 굉장히 필수적인 글로벌 통신의 중추로서 우리의 안보와 세계 경제의 핵심적인 역할을 하기 때문입니다. Financial flows drove growth and development in the 20th century that lifted billions out of poverty. Similarly, the zeros and ones transiting through undersea cables are driving the 21st century global economy. From real-time e-commerce platforms and innovative cloud solutions to harnessing the promise of artificial intelligence and quantum computing, facilitating and securing cross-border data flow is critical. 네, 금융의 흐름과 금융 거래가 20세기에 수십억 명을 빈곤에서 구해낸 성장과 개발을 이끌었듯이 지금 현재 해저 케이블을 통해서 이동하는 그 수많은 0과 1이라는 숫자가 21세기 경제를 이끌고 있는 것입니다. 실시간 전자상거래 플랫폼에서 혁신적인 클라우드 솔루션 그리고 AI와 양자 컴퓨팅의 가능성을 활용하는 데 이르기까지 국가 간의 데이터 흐름을 촉진하고 또 안전하게 보장하는 것이 매우 중요한 상황입니다. Secure undersea cables ensure a future where people around the world can securely communicate across borders, receive critical services and information from their governments, and drive inclusive economic growth. They support around 10 trillion in financial transfers each day. They carry government and military communications critical to the national security postures of countries around the globe. And their role will only grow as the demand for data surges driven by advancements in cloud computing and 6G. 네, 안전한 해저 케이블은 굉장히 중요한 역할을 담당하고 있는데요. 전 세계인들이 안전하게 국가 간의 소통을 하고 또 핵심적인 서비스와 정보를 정부로부터 받을 수 있게 해주고 또 포용적인 경제 성장을 촉진하는 것을 가능하게 하는 것입니다. 매일 10조 달러가 넘는 금융 거래를 바로 이 해저 케이블이 지원하고 있는 것이고 또 전 세계 국가들의 국가안보 태세에 굉장히 핵심적인 정부와 군의 통신까지도 전달하는 역할을 하고 있습니다. 앞으로 클라우드 컴퓨팅과 6G가 계속 발전하면서 데이터 수요가 급증할 것으로 예측되고 있는데요. 그러면서 이들의 역할도 앞으로 계속 증대될 것입니다. Yet these cables are vulnerable to threats from both natural phenomenon and human interference. As you will see throughout today's session, disruptions to these cables can have far-reaching consequences. They can cripple international trade, slow financial transactions, and interrupt government and military communications. 그런데 이러한 해저 케이블이 자연 현상이나 아니면 또 인간의 어떤 의도적 행위로 인해서 그런 위협에 취약하다는 점이 있습니다. 오늘 세션을 통해서 여러분들이 듣게 되시겠지만 해저 케이블의 파손이 지대한 영향을 가져올 수가 있는 것입니다. 국제 무역을 완전히 마비시킬 수도 있고 금융 거래의 속도가 늦춰질 수 있고 또 정부와 군 통신도 방해될 수 있는 것입니다. This is where you all come in. We need to work together to protect these vital assets from sabotage. In this way, we can ensure the continuity of global information flow that is integral to our economic stability and national security. The US-Korea alliance is already leading these efforts. Together we are, 1, preventing future cyber attacks, 2, raising private sector awareness of vulnerabilities, and 3, increasing cooperation on military-to-military cyber exercises, capacity building, and information sharing. 네, 이런 점에서 여러분들의 역할이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 우리는 협력을 통해서 이러한 필수적인 자산을 사보타주로부터 보호할 필요가 있는 것입니다. 그래서 이런 방식을 통해서 우리는 우리의 경제 안정과 또 국가 안보에 필요 불가결하다고 볼 수 있는 이 글로벌 정보 흐름의 지속성을 확보할 수 있는 것입니다. 또한 한미 동맹이 바로 이런 노력을 선도하고 있는데요. 우리는 함께 협력을 통해서 먼저 미래의 사이버 공격을 예방하고 두 번째로는 민간 분야에 있어서 그들이 취약성에 대한 인식을 더 높일 수 있도록 그들의 인식을 제고하는 역할도 하고 있으며 마지막으로는 군대와 군대 간의 사이버 훈련이나 역량 강화, 정보 공유에 있어서도 협력을 강화하고 있습니다. We've expanded this cooperation trilaterally with Japan.
In fact, earlier this month, the United States, Korea, and Japan hosted a trilateral cyber capacity building workshop in Cambodia to teach public and private sector participants how to prevent, detect, and mitigate malicious cyber activity. The United States and Korea have led by the power of our example through multifaceted cooperation that protects our infrastructure and reflects our mutual commitment to uphold international standards and the rule of law. 네, 우리는 또 이러한 협력을 일본과도 확장하고 있습니다. 이번 달 초에 한국과 미국, 일본이 캄보디아에서 이 3국 사이버 역량 강화 워크숍을 열었고요. 거기서 민간과 관계 분야 참가자들이 모여서 악의적인 사이버 활동을 예방하고 또 감지하고 완화하는 방법에 대해서 교육을 들었습니다. 이렇게 한국과 미국은 우리의 인프라를 보호하고 또 국제 표준과 법치 수호에 대한 상호 헌신을 반영하는 굉장히 다면적인 협력을 솔선수범하면서 이끌고 있습니다. As we continue to navigate the complexities of emerging threats like those in the maritime arena, let us remember that our strength lies not in our individual capabilities, but profoundly in our unity. Together, as we strengthen our ties and deepen cooperation, we safeguard our own national interests by upholding collective security of the Indo-Pacific and beyond. Let this be our guiding principle. Together, we are more resilient, more capable, and more secure. 네, 우리가 해상 분야에 이렇게 새로운 위협이 굉장히 복잡하고 또 이것을 해결해 나가는 과정에 있어서 기억해야 할 것이 있는데요. 우리가 힘을 가지려면 이 개별 국가의 역량보다는 우리가 함께 결속하는 것이 더욱 중요하다는 것입니다. 그래서 우리는 협력을 통해서 관계를 더욱 강화하고 또 협력을 심화해야 되고 이를 통해서 인도태평양은 물론 또 그 너머에 있는 우리 어떤 집단 안보를 수호할 수 있을 것이고 이것이 또 각국의 국익 보호에도 도움이 될 것입니다. 그래서 이것이 우리의 지침이 되어야 한다고 생각합니다. 우리가 함께 협력했을 때 우리의 회복력도 더 강해지고 역량도 강화되고 더 안전해지는 것입니다. I again commend the Sejong Institute and all those involved in driving these conversations that have real implications for the safety and prosperity of our nations and the global community. Thank you very much. 양국과 국제사회의 안전과 번영에 중요한 의미를 가지게 될 오늘 대화를 이끌어 주실 세종연구소 관계자 여러분들 또 모든 분들의 노력에 다시 한번 감사를 표합니다. 감사합니다. 예, 장민 부대사님 기조 연설 잘 들었습니다. 왜 지금 해저 케이블 안보가 중요한지 아주 정확하게 잘 설명해 준 것 같아요. 지금 기조 연설에서 들으셨겠지만 자그마치 전 세계 데이터 통신의 95%가 이 해저 케이블을 통해서 이루어지는데 만일 이 해저 케이블이 손상되거나 의도적이든 비의도적이든 이 케이블이 손상될 경우에 아마 엄청난 인터넷 혼란, 통신의 혼란 그리고 그 전자상거래 같은 그 비즈니스 혼란이 초래될 거예요. 그래서 그 패널을 분들께 우선 지금까지 이 세종연구소에서 여러 차례 전문가 자문회의를 거치고 그리고 지난주 큰 TTX 회의를 개최하면서 우리가 얻은 그 내용을 잠깐 오버뷰를 좀 해보도록 하겠습니다. 왜 해저 케이블 문제가 중요하고 또 앞으로 이게 어떤 위협에 있고 그리고 그거를 극복하려면 과연 무엇이 필요한지 정구현 교수님께서 잠깐 오버뷰를 해주시겠습니다. 네, 소장님 감사합니다. 해저 케이블은 많은 앞서도 이제 말씀을 많이 나누셨지만 상당히 새로운 연구 주제라고 볼 수 있습니다. 이제 한국에서나 아니면 국제 안보 이제 학에서도 사실은 많이 연구가 되지 않았던 부분이긴 한데, 근데 사실 해저 케이블이라고 하는 것은 이미 이제 몇 세기 전부터 이제 해저에 이제 포설이 되어 있던 이제 인프라였고, 아까 많은 이제 부대사님께서 말씀하셨지만 여러 종류의 해저 케이블이 있고. 또 이제 길이만 하더라도 2025년에 이제 이르면 25만 킬로미터 정도가 된다라고 합니다. 그러니까 전 세계에 모든 국가들을 연결하는 연결망이다라고 이해하시면 될 것 같고요. 뭐 이제 앞으로 이제
계속해서 발전되는 기술, 예를 들어서 AI나 퀀텀 기술들, 클라우드 이런 것들이 이제 점점 확산되고 많은 국가들이 활용함에 따라서 전선에 대한 해저 케이블에 대한 수요는 점점 더 늘어날 예상이라고 할 수 있습니다. 근데 사실상 이러한 이제 해저 케이블을 이제 생산을 하거나 혹은 실제로 이제 해저에 포설을 하거나 이런 업체들은 상당히 많지 않기 때문에 과점 상태에 있고 또 이제 이런 기술을 갖고 있는 국가들은 사실은 몇몇 되지 않기 때문에 미국이나 중국 그렇기 때문에 사실상 강대국 경쟁의 어떤 영역이다라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 근데 이제 이렇게 상당히 중요한 그렇지만 많은 행위자들이 연결이 되어 있지만 사실은 이거에 대해서 이제 관리가 어려운 상황이라고 볼 수 있는데요. 이 해저 케이블이라고 하는 것은 죄송합니다. 여러 가지 이유로도 이제 파괴가 됩니다. 말씀하셨지만 사실은 평시와 전시를 가리지 않고 해저 케이블들이 이제 파괴가 되고 있고 예를 들어서 평시에 비의도적인 자연적인 이유로도 이제 파괴가 되는데 예컨대 화산 폭발이라고 하든지 혹은 빙하의 움직임이라고 하든지 이런 자연적인 현상에 의해서도 해저 케이블은 파괴가 됩니다. 그렇지만 이제 비의도적이거나 혹은 전시에 준하는 갈등으로 고조되는 상황 속에서도 이제 해저 케이블은 파괴가 되곤 하는데요. 예컨대 이제 얼마 전에 후티 반군이 홍해에서 해저 케이블을 이제 절단시킨 사례도 있는 것이고 얼마 전에 러시아가 이제 우크라이나 전쟁을 하기 직전에 노르웨이 회사 노르웨이 이제 소유의 국영 기업의 이제 해저 케이블을 파괴한 사례도 있습니다. 그것은 이제 전쟁으로 나가기 전에 이제 우크라이나나 이제 영내 국가들의 이제 통신선 지휘 통제 체제를 이제 무력화시키기 위한 하나의 이제 사례라고 볼 수도 있고요. 아시아에서는 사실은 이제 중국이 대만 연결시키는 이제 해저 케이블을 이제 수차례 절단시킨 이제 의혹을 받고 있습니다. 사실상 이 해저 케이블이라고 하는 것은 이렇게 파괴되는 것이 이제 몇몇 사례가 있긴 하지만 사실상 이것을 누가 파괴했느냐라고 하는 것을 이제 식별하기가 상당히 어려운 측면이 있습니다. 이런 점에 있어 상당히 그레이 존, 그러니까 이제 회색지대 분쟁의 특징을 갖고 있다라고 얘기를 하는데 심해에 이제 포설되어 있기도 하고 이게 언제 어느 때 누구에 의해서 이제 파괴되었는가를 이제 식별하기 이렇게 핀포인트하기가 상당히 어렵기 때문에 이것에 대해서 책임을 묻기 상당히 어려운 그런 점에 있어서 위기를 고조시키거나 갈등을 이제 고조시키고자 하는 행위자들에게 있어서는 상당히 좋은 매개가 되고 있습니다. 이런 점에 있어서 앞으로의 수요도 늘어나고 있고 상당히 이것에 있어서 파괴에 있어서는 책임을 묻기 어렵다는 점에 있어 상당히 위험에 노출되어 있는 현황이긴 한데 이거에 관해서는 사실상 많은 국가들이 그렇게 많은 국제 정치적인 신경을 쓰고 있진 않습니다. 예를 들어서 이제 보호 측면이라고 하든지 복구 측면에서 본다라고 한다면 아까도 말씀드렸지만 상당히 과점 시장에 있는 것이 이제 해저 케이블이기 때문에 이것을 누가 설치할 것이냐 그리고 아까 말씀드렸던 여러 가지 이유에 있어서 파괴가 된다라고 한다면 그걸 누가 가서 복구할 것이냐라고 하는 문제가 있습니다. 예를 들어서 정말 몇 주 전에 미국 국무부에서 이런 이제 발표를 한 적이 있는데 대부분의 이제 해저 케이블을 복구하는 회사는 이제 중국 기업들이 많이 갖고 있습니다. 근데 중국 기업들이 이제 인도 태평양 해상에서 이거를 복구를 하거나 이제 고치는 작업 중에 이제 GPS나 이제 해양 항법의 이제 신호를 끄고 작업을 하고 있는 것이 상당히 미국의 입장에서 우려스럽다. 왜냐하면은 해저 케이블을 고치는 상황에 있어서 그 해저 케이블에 어떠한 장치를 설치할 것인지 또 이제 고치는 과정에서 어떠한 데이터를 이제 도감청을 하거나 탈취할 것인지에 대한 문제가 있기 때문에 이런 물리적인 보호 측면에서 복구 측면에서의 규범이 있지 않는 한 사실상 안전한 디지털 연결성이라고 하는 것은 쉽지 않은 상황이 아닌가 하는 그런 우려들이 전달된 바 있습니다. 그리고 이제 사이버 세큐리티 측면에서도 아까 잠깐 중국 사례를 말씀드렸지만 기본적으로 해저 케이블이라고 하는 것은 전 세계에 포설되어 있는 것이기 때문에 어느 지점에서든지 사실은 데이터 탈취가 가능합니다. 그리고 아까 말씀드렸지만 데이터 탈취를
한다고 해서 그게 누가 했느냐라고 하는 것을 블레임하기도 상당히 어려운 상황인 거고, 아시아 태평양, 인도 태평양 측면에서 본다라고 한다면 해저 케이블이 정말 밀집되어 있는 곳은 지금 우리가 상당히 우려를 갖고 있는 동중국해와 남중국해, 그리고 이제 대만 지역이다라고 보시면 될 것 같습니다. 상당히 지정학적 리스크가 높은 지역에 이러한 해저 케이블이 많이 매설되어 있기 때문에 이것을 어떻게 안전하게 보호할 것인가라고 하는 것은 지정학적인 안정 측면이 상당히 중요하다라고 볼 수 있습니다. 마지막으로 이제 한미 동맹 차원에서 아까 부대사님께서 잠깐 말씀하셨지만 한미 동맹 차원에서는 정말 한미 관계는 이제 정치적, 군사적뿐만이 아니라 경제적으로 상당히 타이트하게 이제 관계를 맺고 있는데, 그러한 관계를 유지시켜주는 소통 체계라고 하는 것이 과연 안전한 것인가? 특히 이제 전시와 평시를 나누지 않고 한미 간에 안전하게 소통을 할 수 있는 것인가의 문제는 이러한 이제 통신 인프라, 특히 이제 해저 케이블에 달려 있다고 볼 수 있습니다. 이런 것들이 과연 믿을 수 있는 것이냐? 사실은 얼마 전에 미국과 일본 간에는 미일 정상회담 이후에 단독 해저 케이블을 이제 퍼설한다라고 하는, 특히 이제 구글과 메타에서 하겠다라고 하는 발표도 이제 등장한 바 있는데, 그럴 정도로 사실은 동맹 간의 해저 케이블의 이제 가치라고 하는 건 상당히 중요하다라고 볼 수 있습니다. 그런 점에 있어서 특히 이제 한미는 이제 지역의 이제 안보를 함께 해야 되는 측면에 있다라고 본다면 이러한 인프라를 관리하는 건 상당히 중요하다라고 생각합니다. 예, 이 정도로 일단 현황에 대해서 말씀드렸습니다. 예, 감사합니다. 정고영 교수님께서 이제 지난 수개월간 저희가 그 전문가 워크숍을 통해서 축적된 프로젝트 그 결과 그거를 이제 오버뷰를 해주셨는데요. 들으셨으면 아시겠지만 이제 해저 케이블이라는 게 상당히 중요한 의미를 가지고, 그런데 일단 우리 눈에는 잘 보이지 않기 때문에, 바닷속에 있기 때문에 상대적으로 거기에 대한 안보라든지 보호 방어 차원에 대해서 우리가 좀 소홀한 그런 면이 있는 그런 것 같아요. 근데 아까 부대사님 그 연설에서 굉장히 중요한 지적을 해주셨는데, 요즘 글로벌 차원의 위협이 갈수록 연결되는 이런 현상, 말하자면 이제 전략적 동시성 위기가 이제 그 가능성이 점점 커지는 거죠. 지금 우리 보듯이 뭐 우크라이나 뭐 중동, 홍해 다 일종의 뭐 연결성이 있는 것이고, 더 걱정되는 건 이제 크로스 도메인 혹은 멀티 도메인 전략적 연결성 같아요. 예를 들어서 우크라이나 전쟁 시작하기 전에 러시아가 사이버 공격부터 시작했잖아요, 그죠? 그리고 데이터도 차단을 했고, 아마 한반도나 동중국해에서 이런 일이 생기면 어떻게 될까? 아마 모르긴 몰라도 어떤 행위자는 이 해저 케이블부터 절단해서 인터넷을 혼란시키고 통신을 마비시킨 다음에 행동할지도 모르겠다는 그런 우려가 나오고 있는 거죠. 자, 그래서 그 정고영 교수께서 오버뷰를 잘 해주셨고, 그러면 구체적으로 이 보호를 어떻게 해야 되는가? 아시다시피 케이블은 민간업자들이 상당수 가설을 했는데 일종의 공공재가, 안보 공공재가 돼본 이 현실에서 그럼 보호 책임은 어디에 있고, 그리고 만일 그것이 의도적이든 비의도적이든 파손이 됐을 때 그럼 복구는 또 누가 해야 되는가? 비용의 문제가 포함이 되고, 그렇다면 글로벌 차원에서 이걸 어느 한 국가가 책임지기는 어려우니까 글로벌 거버넌스 차원에서 이걸 우리가 어떻게 다뤄야 되는가? 굉장히 다양한 논의들이 전개될 수 있을 것 같아요. 그 이재현 교수님 잠깐 이 그 보호, 그 다음에 그 피해가 났을 때 복구 문제, 그리고 지금 사이버 공간과 비슷하게 이 해저 케이블도 글로벌 거버넌스는 별로 없는 것 같은데 이걸 어떻게 우리가 이해하고 그 처방을 해야 될까요? 네, 감사합니다. 아산정책연구원 이재현입니다. 저는 원래 좀 간단히 배경을 말씀드리면 동남아시아를 하는 사람이고, 동남아시아의 안보 문제, 그다음에 한아세안 협력 이런 부분들에 대해서 주로 하는 사람이고, 사실 해저 케이블이란 거는 들어본 적은 있으나 이게 뭐 어떻게 작동을 하는지, 어떤 안보 위협이 되는지에 대해서 몰랐는데, 요번에 이 프로젝트에 참여하면서 상당히 저 개인적으로도 많은 공부를 하게 됐고, 또 최근에 한아세안 협력에서도 해양안보 문제가 대단히 중요한 이슈로 대두되고 있는데, 그냥 이제 해상에서 왔다 갔다 하는 그런 해양안보 문제만 있다라고 많이 생각을 했었는데, 이 해저 케이블 문제도 해상에서 일어나는 문제 못지않게 중요한 한아세안 사이의 협력이 가능한 분야다라는
그런 점들을 좀 알게 됐습니다. 지금 저 이상현 소장님께서 그 질문을 주신 것들을 좀 정리해서 이야기를 하면은 간단하게 이제 해저 케이블이 어떻게 위협이 될 수 있는가, 그다음에 한국 안에서는 이 해저 케이블 문제에 대해서 어떤 그 대비가 있는가, 그리고 국제법적으로는 제가 뭐 국제법 전문가는 아닙니다만 TTX를 통해서 배운 바를 그 정리해서 말씀드릴 수 있겠고, 마지막으로는 그 국제 간에 어떤 협력이 필요한가라는 그 네 가지 정도 주제에 대해서 짧게 좀 말씀을 드리겠습니다. 그 지금 플로어에 계신 분들 다 아시겠지만은 이제 우리 카카오톡이 먹통이 됐을 때, 그다음에 그 KT 중계국에 화재가 났을 때, 이럴 때 인터넷이 안 되고 카카오톡 안 되고 통신이 안 돼가지고 그래서 답답했던 적이 되게 그런 경험들이 있는데, 이런 것들이 이제 육상에서 일어나는 통신망의 문제가 되는데, 이것들의 맨 앞으로 가면은 국가 사이를 연결하는 해저 케이블들이 있고, 여기서 문제가 생길 수 있다라는 이야기죠. 그러니까 지상에서 일어나는 문제 말고 우리가 손을 대지 못하는 심해에서 해저 케이블이 절단이 되거나 거기서 문제가 생길 수 있는 것들에 대해서 지금 우리는 이야기를 하고 있는 거고, 해저 케이블이 문제가 생길 때 이건 그냥 단순하게 절단이 되거나 훼손이 돼가지고 통신망이 끊긴다라는 차원도 있지만, 아까 정구현 박사님이 조금 리뷰를 해주었지만은 그 해저 케이블을 통한 도감청의 문제가 있을 수 있고요. 이제 해저 케이블이 국가 사이를 건너다닐 때 이게 하나의 통으로 된 선으로 가는 게 아니라 중간중간에 연결점들이 있고, 이 연결점들의 특수한 장치를 통해서 도감청을 할 수 있는 문제가 있고요. 그다음에 도감청은 아니더라도 국가 사이에 건너다니는 데이터들을 특정 국가나 특정 세력에서 다 긁어 모아서, AI 시대에는 데이터를 얼마나 많이 축적하느냐가 중요한데 그것들을 다 긁어 모으는 그런 문제가 있을 수 있고, 그다음에 마지막으로는 어떤 특정 국가가 이거의 관리라든지 해저 케이블에 문제가 생겼을 때 그거를 복구하는 데 대한 기술이 없으면은 어떤 다른 국가들, 자기가 신뢰하지 못하는 국가들에게 의존해야 되는 문제도 생길 수 있고, 이렇게 해저 케이블 관련해서 몇 가지 안보 위협의 포인트들이 있다라는 것을 먼저 말씀을 드리고요. 그리고 국내에서 그러면은 이 해저 케이블의 안보 문제에 대해서 어떤 대비가 있는가, 이제 조금씩 인식이 올라오고 있는 막 시작되는 단계라고 생각이 됩니다. 그 학술적인 연구나 이런 것들을 보면은 대부분 그 전직 해군에 종사하셨던 분들이 해저전 차원에서, 그러니까 해저 그 바닷속에서 일어나는 군사적인 충돌 차원에서 그 중에 하나로 해저 케이블 문제를 다루고 있기는 한데 아주 소수입니다. 그 외에 민간 부분에서는 해저 케이블 문제에 대해서 아직까지는 그렇게 심도 있는 연구들은 없고 큰 인식은 없는 걸로 보입니다. 한국에서 이 해저 케이블 안보에 관련된 행위 주체라고 하면은 일단 그 해저 케이블을 포설을 하고 관리를 하는 민간 업체가 있을 수 있고요. 예를 들면 이제 한국에는 주로 이제 전력망이 많은데 LS 전선, 그리고 LS 전선 산하에 그 케이블을 포설하고 관리하는 업체가 따로 있고, 이런 그 민간 주체가 있을 수 있고, 그 다음에 이런 것들을 관리하는 정부 주체가 있을 수 있고, 뭐 과기정통부라든지 또는 이 문제와 관련해서 국제적인 협력을 할 수 있는 외교부라든지 해군을 관리하는 국방부라든지 이런 차원이 있을 수 있고, 또 직접 현장에서 이 문제를 관리하고 해결하는 해군, 그리고 해경, 해양경찰 같은 주체들이 있는데, 이제 가장 큰 문제는 이 주체들 사이에서 이제 막 해저 케이블 안보 문제에 관한 심각성이 인식되기 시작하는 단계에 있고, 해경 같은 경우에는 한국 근해에 있는 해저 케이블의 관리에 관해서는 주체라는 것은 알고 있으나 어쨌든 이거는 민간의 소유고, 민간 소유의 시설물들이 문제가 생겼을 경우에 해경의 보호나 조치를 요구할 때만 움직일 수 있지, 그 사전에 프로액티브하게 움직일 수 있는 법적인 기반은 없는 거죠. 그다음에 해군 같은 경우에는 이게 군사적으로 국가 간의 충돌이라는 문제가 생겼을 때 개입할 수 있는 부분이고, 전반적으로 아직까지 초기 단계의 인식만 가지고 있고, 그것보다 중요한 거는 해저 케이블의 안보 문제에 대해서 이런 민간, 정부,
군, 그다음에 경찰 차원의 행동을 통일시켜서 조직화할 수 있는 컨트롤 타워가 아직은 미비하다. 그 컨트롤 타워를 서포트할 수 있는 법적인 기반도 아직은 없다라는 점을 좀 먼저 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 두 번째로 국제법적 논의를 보면은 사실 여기에도 구멍이 많은 게 사실입니다. 아까 정구현 박사님 되게 오래전에 이 해저 케이블에 관한 그 국제법 뭐 기준이 있다라고 이야기하셨는데 이거는 대단히 오래전에 처음으로 전신 통신을 위한 케이블이 설치됐을 때 언클로스나 이런 거를 통해 가지고 각 국가들은 이런 것들의 보호에 책임을 져야 하고 그거에 훼손을 가한 사람들을 잡아서 처벌할 수 있는 권리가 있다. 뭐 이런 정도만 언급되어 있지 구체적으로 해저 케이블에 어디서부터 어디까지 관할권이 어떻게 되고 이런 문제들에 대해서는 국제법적으로 관할할 수 있는 장치들이 거의 없는 상태이기 때문에 이런 부분에 대한 논의가 좀 이루어져야 되는 상황입니다. 특히나 해저 케이블 같은 경우에는 그레이존 문제가 있을 수 있습니다. 민간 어선에 의해서 절단된 해저 케이블 문제, 그리고 이게 해저 케이블이 공해를 지나서 EEZ를 지나서 영해를 지나서 이제 육지로 올라오는데, 물론 영해에서 문제가 생기는 경우에는 그 국가가 그 범죄 행위를 저지른 측 국가든지 아니면 비정부 단체든지에 대해서 책임을 물을 수 있으나 EEZ에서 문제가 발생한다거나 공해에서 문제가 발생했을 때는 이걸 도대체 어떻게 관리를 하고 처벌을 해야 되는지에 관한 관할권이 전혀 없는, 누구의 관할권도 없는 이런 모호한 지대가 되게 많다라는 거죠. 이런 점에서 좀 그 심각한 문제가 있고, 이 국제적으로 해저 케이블 문제를 논의하는 거는 저는 어떻게 보면은 사이버 시큐리티에 관한 그 논의 상황이랑 비슷하다라고 좀 파악을 하고 있습니다. 사이버 시큐리티에 관한 논의들을 보면은 국제적으로 지금 합의가 잘 안 생기고 있는 어떤 특정 국가들 사이에 이익이 첨예하게 충돌하고 이 사이버 시큐리티 문제 국제적으로 관리할 수 있는 거버넌스가 생기지 않는데, 이미 해저 케이블에 관한 것도 국가들의 이익이 너무 명확하게 나뉘어져 있고 이런 것들에서 국제적으로 이 해저 케이블 문제를 관리할 수 있는, 안보 문제를 관리할 수 있는 레짐이 생기는 거는 지금 많은 진통이 따를 것 같다라는 생각이 듭니다. 마지막으로 짧게만 한 가지 덧붙이면 이제 지역적 협력 체계 구축이라는 문제가 있는데, 여기에는 좀 중요한 포인트들이 있습니다. 해저 케이블 의 속성상 이것들을 관리하고 해저 케이블이 손상됐을 때 복구하고 하는 것은 대단히 높은 기술력과 장비를 요구합니다. 한국 같은 나라는 해저 케이블이 들어오는 게 하나만 있는 게 아니라 여러 개의 선이 들어오기 때문에 하나 정도 잘린다고 그래가지고 국가적인 재앙이 생기는 정도는 아닙니다만은 몇몇 사례, 특히 남태평양 도서국가 같은 데는 유일하게 하나의 케이블에 의존하고 있고, 이 케이블이 손상됐을 경우에는 국가 전체의 인터넷, 통신망, 모든 기관망들이 멈추게 되는 거죠. 그런데 이 나라들이 뭐 좀 생각해 보시면 아시겠지만 남태평양 도서국가들이 이런 해저 케이블에 손상이 생겼을 때 이거를 스스로 복구할 수 있는 능력이 있는가? 쉽지는 않은 이야기입니다. 그러면 누군가에게 의존해야 되고, 그 누군가에게 의존할 때 그 의존하게 되는 국가를 우리가 신뢰할 수 없다면은 과연 안전하다고 할 수 있는가? 그래서 동남아시아 국가들, 남태평양 도서 국가들의 해저 케이블 보호 복구를 위해서 지역의 라이크 마인디드 컨트리들 사이에 뭔가 이런 다른 국가들에게 도움을 줄 수 있고 그들의 해저 케이블 안보 문제에 대해서 협력을 해줄 수 있는 협력 레짐을 그런 그 협력 체계를 만드는 게 좀 지역적으로 과제가 될 것 같다라는 생각입니다. 일단 여기서 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 그 보호 측면 그리고 복구, 거버넌스 관해서 쭉 말씀해 주셨는데, 지금 아마 제가 알기에는 중국이 가장 그 해저 케이블 그 수리 역량이 크다고 알고 있거든요. 그럼 예를 들어서 남태평양 도서국의 케이블이 절단됐다. 그럼 그 나라들이 불가피하게 중국에게 그거를 수리해 달라고 이제 부탁할 수밖에 없는 상황이 될 텐데, 과연 이제 신뢰할 수 있느냐 없냐, 그게 이제 큰 관건이 되겠죠. 그리고 참고로 그 구글에서
저도 이거 뭐 해저 케이블은 별로 전문가가 아니기 때문에 한반도 주변 해저 케이블 지도를 한번 쫙 봤어요. 그랬더니 다행스럽게 이제 중국을 가는 라인은 몇 개 안 되고 대부분 우리 해저 케이블이 일본을 거쳐서 태평양을 건너가든지 아니면 동남아 쪽으로 다 가게 되어 있습니다. 근데 아까 이재현 박사님 말씀대로 그럼 한반도를 벗어나서 사고가 생기면 어떻게 되는가 그런 거죠. 그래서 예를 들어서 그 우리가 가끔 이제 중국이 의도적으로 그 뭡니까 그 어선들을 이용해서 쌍끌이식으로 하면서 의도적으로 그 해저 바닥을 긁어서 케이블을 손상시키는 이런 의심도 우리가 갖고 있는데 아무튼 여러 가지 면에서 앞으로 정책적인 대응이 필요한 이슈가 되는 것 같습니다. 자 그러면 이 분명해서 이제 해저 케이블이 상당 부분 전 세계 데이터 통신에 엄청난 비중을 차지하고 그것은 아마 그 지금 얘기도 나왔습니다. 사이버 공간과 비슷한 그런 이제 상황이 있다고 볼 수 있거든요. 사이버 공간의 안보와도 케이블이 직접 연결이 되는데 그럼 사이버 그 안보하고 이 연결성 그 다음에 이 실제로 그러면 그 문제를 둘러싸고 그 우리가 비록 누가 무슨 짓을 저질렀는지 애트리뷰션이 힘들지만 거기에 그걸 둘러서 분명히 갈등이 있을 수 있을 거예요. 그리고 그거는 우리 또 한미 동맹 차원으로까지 연결되는 여러 가지 정책적인 이슈가 있을 텐데 잠깐만 이 문제에 대해서 우리 이제 이성원 박사님께서 좀 말씀해 주시죠. 예, 소개받은 이성원이라고 합니다. 세종연구에서 안보전략센터에서 근무하고 있습니다. 먼저 이 프로젝트의 의의에 대해서 조금 나누고 싶은데 아까 그 부대사님께서도 그 인도 태평양 지역에서 이 디지털 도메인에서 특별히 이 사이버 영역에서 또 이게 얼마나 큰 이슈인지에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 그 제가 작년에 한국과 유럽 또 미국의 인도 태평양 전략의 문서를 텍스트 마이닝을 해서 분석을 한 적이 있습니다. 그래서 비교를 해보면 유럽에 관련해서는 유럽에서는 그 회복 무역 이런 것들이 상대적으로 강조되고 미국의 인도 태평양 전략에서는 군사 경제적인 어떤 안보 관계 구축을 통한 안정에 조금 초점이 맞춰져 있습니다. 또 한국은 그 안정 평화적인 어떤 그 국제 관계를 세팅하는 것에 조금 초점이 많이 맞춰져 있습니다. 조금씩 다르지만 그 가장 핵심적으로 공통적으로 지속적으로 강조되는 것들이 이 마리타임 커넥티비티 문제입니다. 그 마리타임 커넥티비티가 단순히 물리적인 연결성에 그치지 않고 디지털 영역에서의 연결성 문제로 확장이 되고 있고 그래서 이 문제가 갖는 어떤 안보적 함의가 크다라고 볼 수 있습니다. 이 프로젝트가 저희가 지금 6개월 동안 연구했던 것들의 어떤 집대성의 성격도 갖고 있지만 지난주에 있었던 TTX를 통해서 굉장히 큰 저는 좋은 어떤 그 플랫폼을 만들었다고 생각을 합니다. 처음으로 한국의 군, 경, 학자 또 산업계 이 모든 사람들이 모여서 서로가 갖고 있는 이 문제에 대한 안보 인식을 공유할 수 있었고 그리고 그 갭을 확인할 수 있었고 여기 국방부에 계신 김소은 선생님도 와 계시고 언론에서도 오셨지만 한국에서 갖고 있는 어떤 다른 문제, 이 문제에 대한 어떤 문제의식의 그 갭을 확인할 수 있는 그 플랫폼을 제공을 했고 그게 저희가 이 출발을 할 수 있는 어떤 그 프로젝트가 되었다는 점에서 이 프로젝트가 굉장히 의미가 있고 시작을 그 워킹 그룹을 만들 수 있는 어떤 시작점이 되었다는 데 대해서 큰 의미를 갖고 있다고 생각을 합니다. 그 사이버 공격 관점에서 보면 데이터 도난, 정보 수집, 또 데이터 파괴 교란의 목적으로 이 케이블 공격이 이루어질 수 있다라고 지적이 되고 있습니다. 또 이러한 공격이 하이브리드 전의 일환으로 상대 군사 통신에 단전하려는 의도로서 이어질 수도 있고 케이블의 어떤 오작동과 흐름 방해 또 국가 간의 데이터 의존도를 증가시키려는 목적으로도 이루어질 수 있어서 안보적 함의가 크다라고 볼 수 있습니다. 또한 저희가 지켜봐야 되는 것들이 아까 정고영 교수님께서 말씀해 주셨는데 어떤 해저 케이블을 핀포인트해서 이 케이블을 끊었을 때 어떤 영향이 있을지에 대해서 스컵을 정하는 것은 상당히 어려운 일입니다. 아직까지 기술적으로. 하지만 이런 직접적인 이익을 넘어서서 위기 확대의 도구로 활용될 수 있다라는 측면에서 지정학적인 또 문제가 될 수 있습니다. 그래서 긴장과 분열을 일으킬 수 있다라는 점에서 볼 필요가 있습니다. 특별히 인태 지역에서는 사실 그 해저 케이블에 대한 의도된 공격 사례가 그렇게 많지는 않습니다.
전 세계에서 연에 한 100차례 정도의 이런 단절 사례가 있다라고 하는데 약 5%만 의도된 공격에 의해서 이루어지고 또 인태 지역에서는 사실 그렇게 많지 않습니다. 하지만 저희가 그 뭐 중국, 러시아 같은 국가들이 아까 소장님께서도 말씀해 주셨지만 자국 기업의 어떤 정부 보조금을 제공하는 방식으로 주변국에 저가의 해저 인프라를 구축하고 적극적으로 해저 케이블을 설치하고 있다라는 것, 또 해양 특수 작전을 위해서 별도의 조직을 두고 해저 케이블의 도청 및 데이터 탈취가 가능한 어떤 특수 목적 선반을 운용해서 해저 케이블을 공격할 수 있는 역량을 키우고 있다는 점은 조금 우려가 되는 상황들입니다. 특별히 한국은 인터넷 이용률이 굉장히 90% 이상으로 산업 전력 군사 이르기까지 굉장히 높은데 인터넷망 연결은 해저 케이블의 대부분에 의존해 있고 또 해저 케이블 사이버 관한 관심은 부족한 상황에서 자체적인 국제통신 인프라가 좀 부족한 상황입니다. 중국, 일본, 대만 등을 경유하지 않는 회선이 거의 없고 해저 케이블에 대한 주권이 부족한 상황입니다. 이런 상황에서 우리나라에서 도메인 간의 또 주요 협력국 미국을 포함해서 인도 태평양 지역에서의 동맹국 간의 어떤 이런 협력은 굉장히 필요한 상황이고 아직까지는 어떤 선언적 수준에 머물러 있어서 조금 액션 플랜까지 갈 수 있는 논의가 계속적으로 확대되어야 한다라는 게 저희 TTX에서 나온 어떤 합의입니다. 그러면 저희가 TTX에서 물었던 질문 중에 하나는 이런 공격이 효용성이 있는가, 이 공격을 통해서 얻을 게 있는가라는 거였습니다. 실제로 어떤 군에서 보시는 시각들은 육상에서 해킹하는 방법이 또 사이버 안보 그룹이 보는 방법 보시는 시각은 육상에서 해킹하는 방법이 훨씬 더 쉽고 저렴하다. 그래서 이게 아직까지는 그렇게 효용성이 높은 것은 아니다. 하지만 광 케이블의 어떤 리피터 부분에 대한 태핑은 충분히 가능하고 기술적으로 어렵지만 가능한 위협이다. 그리고 AI 데이터 분석 기술의 발전으로 인해서 데이터 확보가 중요해진 현 시점에서 지금은 분석 능력이 조금 떨어질 수 있지만 지금 데이터를 확보하면 향후에 이게 어떻게 분석이 되고 활용이 될지에 대해서 그 잠재적으로 공격에 대한 어떤 매력도가 높아질 수 있다라는 얘기를 하셨었습니다. 그리고 타국의 데이터를 중간에 도청, 탈취, 복제는 현실적으로도 지금도 가능하고 이런 행위에 대해서 소장님께서도 말씀하셨지만 그런 행위를 하는 거에 대한 어떤 탐지 그리고 식별 이런 것들이 굉장히 어렵고 그렇게 지금 저희가 주의 깊게 보지 않고 있다라는 것도 조금 문제가 된다. 그래서 이런 부분에 대한 조금 더 구체적인 관심이 필요하다라는 게 TTX에서 나온 이야기드렸습니다. 그리고 또 저희가 그 케이블뿐만 아니라 그 전문가들께서는 데이터 센터에 대해서 얘기를 해주셨습니다. 지금 그 해저 데이터 센터가 구축이 되고 있는데 미국에서도 지금 마이크로소프트에서 이거를 그 효용성 테스트를 지난 5년간 마쳤고 충분히 이 데이터 센터를 구축하는 것이 효용성이 있다라고 결론을 내린 걸로 알고 있습니다. 특별히 중국은 그 하일랜더라는 회사에서 지금 그 하이난성의 1,300톤의 시스템을 35m 수심의 지금 데이터 그 센터를 이미 구축을 해서 운용을 하고 있다라고 합니다. 따라서 이런 해저 케이블뿐만 아니라 그 언더시에 있는 어떤 그 데이터 센터가 어떤 그 사이버 공격에 굉장히 중요한 타겟이 될 수 있고 지정학적인 패권 경쟁의 어떤 그 플래시 포인트가 될 수 있다라는 점에서 또 굉장히 중요한 함의를 갖고 있습니다. 아까 그 소장님께서도 말씀해 주셨는데 이걸 지정학적인 관점에서 그러면 어떻게 볼 것인가라고 봤을 때 그 국제법에 따라서 범죄로 간주가 되지만 스파이 행위는 귀속 여부가 어렵고 그래서 이게 법적으로는 어떤 모호하고 이 식별을 하고 처벌을 할 수 있는 그 규제가 정확히 없고 이런 상태에서 또 해저 케이블이 갖는 특성 중에 하나가 국가가 어떤 고립을 선택할 수 없다라는 것들 그래서 상호 의존성을 가지고 있기 때문에 이거를 끊었을 때 자신에게도 피해가 올 수 있는 이런 허점들 이런 것들이 있기 때문에
조금 굉장히 복잡한 문제고 또 이런 측면에서 미국도 하고 있고 중국도 하고 있지만 어떤 클린 네트워크의 개념이 굉장히 부상을 하고 있습니다. 그래서 완벽하게 안전한 네트워크를 구성을 하기 위해서 배제를 한다던가 이런 그 블록화를 해저 영역에서도 가시적으로 행하고 있다는 측면에서 지정학적인 그 함의가 있을 수 있습니다. 저희가 또 TTX에서 논의했던 것들은 그 국가 간의 어떤 국제협력 정보공유성 차원에서 동맹 차원에서 인도태평양의 어떤 커뮤니케이션 문제가 있는데 한국이 이런 것들을 조금 더 유의 깊게 봐야 되고 이 해저 케이블을 조금 더 관리나 이런 그 법적 근거들을 좀 명확히 해서 그 주요 동맹국들하고 이 데이터 공유를 하는 데 있어서 그런 체계를 조금 더 일어나 할 수 있는 그런 노력이 필요하다라는 것들이 논의가 됐었습니다. 인태 지역의 사례를 아까 대만에서 잠깐 말씀해 주셨는데 2023년 마추다오에 연결하는 해저 케이블이 절단된 사건이 있었습니다. 중국의 어떤 민간 어선에 의해서 모래 준설 작업을 하던 화물선이 그 우발적 사고라고 주장을 했지만 그 인터넷 연결을 중단을 초래하면서 대만의 의료, 금융, 교통, 통신에 피해를 준 사례들이 있습니다. 이런 문제들에 대해서 지속적인 어떤 관심과 노력이 필요한데 그럼 중국이 얼마만큼에 대해서 이거를 공격 가능성이 있는가도 중요한 문제인데 아까 남중국해, 동중국해 이야기를 해주셨는데 사실 저희가 TTX를 하면서 나왔던 얘기는 중국도 그 안에 그 지역에서의 어떤 전략적 이해가 있고 거기서 에스컬레이션이 됐을 때 부담을 느끼고 있기 때문에 동중국해나 남중국해에서의 위기 구조를 중국이 원할까라는 의문이 있었습니다. 그래서 중국은 대만 해협에서의 어떤 해저 케이블 공격 가능성이 가장 높지 않은가. 그래서 군사적 긴장을 고조시킬 가능성은 그쪽에 조금 더 가능성이 높다라는 이야기가 나왔고 또 북한 이야기가 나왔는데 NLL을 넘어서서의 어떤 해저 케이블은 아직까지 존재하지 않습니다. 그래서 실제적으로 북한이 해저 케이블의 공격을 할 수 있는 효용성이 있는가에 대해서는 낮다라는 평가가 나왔지만 지난주에도 보셨듯이 어떤 잠수함을 이용해서 공격을 할 수 있는 가능성 그리고 단순히 어떤 그 갈등을 유발하기 위해서 그 도발을 할 수 있는 그 데이터 탈취가 아닌 어떤 서비스 가용성을 제한해서 사회적 혼란을 초래하기 위한 공격이 있을 수 있다 정도로 이야기가 되었습니다. 러시아의 사례처럼 유럽에서 북한도 통신 제한을 통해서 국민들에게 불안감을 조성할 가능성이 충분히 존재한다. 이에 대한 어떤 관심이 필요하다라는 얘기가 나왔습니다. 마지막으로 그러면 동맹 차원에서 이게 어떤 의미를 갖는가라고 봤을 때 한미 동맹 차원에서도 해저 케이블의 안정성은 군사적 협력에 매우 핵심적입니다. 여러분들께서 그 해저 케이블이 매설되어 있는 위치를 보시면 굉장히 중요하다라는 거 그리고 한국, 미국뿐만 아니라 일본, 호주, 또 대만 이 지역 내에서의 어떤 키 핵심 파트너 국가들과 동맹 국가 간의 어떤 그 연대가 굉장히 중요하다라는 그 결론을 내렸습니다. 또 상호 운영성 측면에서 다양한 위협 시나리오에 대한 어떤 대비 훈련과 연습 TTX를 실시해야 될 필요성도 제기가 되었습니다. 그리고 군사적 협력을 넘어서서 산업적 이익의 관점에서도 해저 케이블 산업의 발전과 관련된 협력이 그 키 핵심 국가들 인태 지역 국가들의 관에 필요하고 한국이 해저 케이블 산업의 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있는 그런 분야를 찾아내는 것도 필요하다라고 볼 수 있습니다. 지난주에 저희가 그 아세안 사무총장이 오셨을 때 저희가 그 회의에서 여쭤봤었습니다. 이재현 박사님께도 계셨는데 아세안에서도 이 문제 해저 케이블 문제에 대한 워킹 그룹이 존재한다라고 합니다. 그래서 한국이나 일본 그리고 호주 같은 어떤 이 국가들이 그 역량 강화에 어떻게 도움이 될까에 대해서 고민을 하려는 노력도 필요하고 그거를 통해서 인태 지역에서의 그 이 해양 안보 그리고 안정성 확보에 조금 더 노력을 해야 된다라는 측면의 이야기가 되었었습니다. 마지막으로 향후 과제인데요. 해저 케이블 보안 문제는 단순히 뭐 군사적 산업적 관점에서 접근할 수
만 있는 것은 아니고 어떤 통합적 시각에서 다양한 이해관계자의 협력을 통해서 해결을 해야 되는 것입니다. 그리고 단순히 해저 케이블뿐만 아니라 지금 뭐 우주나 사이버와 마찬가지로 아까 말씀드렸다시피 데이터 센터도 마찬가지고요. 이게 어떻게 안보적 함의를 가지게 될지는 그 가능성이 굉장히 큽니다. 그래서 지금부터 굉장히 이 워킹 그룹이 시작이 된 거를 기점으로 해서 좀 더 지속적인 논의를 상상력을 발휘해서 이어가는 것이 중요할 것 같습니다. 여기까지 하겠습니다. 네, 이성원 박사님께서도 잘 말씀해 주셨고요. 지금까지 저희가 이제 해저 케이블 보호 문제, 그리고 복구, 그리고 거버넌스 문제, 그리고 사이버와 이제 동맹 차원에까지 그 연결되는 그 파급성에 대해서 쭉 논의를 했습니다. 참고로 그 국내에서 이 문제를 우리가 논의를 하려면 도대체 그 이해 당사 스테이크 홀더들이 누굴까 저희가 굉장히 고민을 했어요. 참고로 그래서 지난주 TTX에 저희가 어떤 분들을 초대했는지 제가 잠깐 말씀드릴게요. 국방부에서도 왔고, 자 합동참모본부, 해양경찰청, 해군사관학교, 국가안보전략연구원, 국방대학과 정보통신정책연구원, 국방연구원, 외교부, 어떻게 말한다면 이제 기술과 인더스트리와 정책, 폴리시를 다루는 거의 모든 기관들이 다 참여를 했는데 그만큼 이게 지금 이 문제의 파장 그리고 정확히 누가 어떻게 무엇을 관할해야 되는지조차도 불분명한 이런 새로운 안보 영역이기 때문에 그런지도 모르겠습니다. 어쨌거나 국내에서는 그렇고 아까 이성원 박사도 이제 글로벌 아세안 얘기를 하셨는데 제가 아까 말씀드렸잖아요. 한국에서 나가는 저 케이블 맵을 보면 동남아 쪽으로 동중국해, 남중국해 엄청나게 많은 라인이 깔려 있는데 그 공해상에서 무슨 문제가 생기면 그걸 어떻게 하는가 하는 이 문제들이 이제 발생할 수 있는 거죠. 그래서 아마 향후 과제는 그럴 것 같아요. 국내적인 대응 시스템 그리고 글로벌 차원에서 어떻게 거버넌스를 잘할 수 있을 것인가 여기에 대해서 앞으로 많은 논의가 이루어져야 될 필요가 있을 것 같고요. 자 지금까지 우리가 쭉 녹음을 한 가운데 지금까지 아마 지적 안 된 여러 가지 문제점들이 있을 거예요. 그래서 우리 국방대 이수경 교수님도 지난번 TT에서 참여를 하셨는데 한번 전체적으로 한번 평가를 해주시죠. 네. 네, 감사합니다. 저는 사실 이 프로젝트에 참여하지 않아서 오히려 이 프로젝트 보고서나 TTX에 참가함으로 인해서 제가 오히려 많이 배울 수 있었던 시간이었습니다. 그래서 지금 말씀해 주셨던 그런 자료들을 제가 보고 사실은 이 이상 어떤 이야기들이 더 나올 수 있을까, 제가 어떤 이야기를 더 덧붙일 수 있을까라는 그런 생각도 들었었는데요. 저는 좀 마무리하는 입장에서 우리 한국의 시각으로 조금 더 좁혀보고자 합니다. 한국의 입장에서 무엇을 해야 할까, 아니면 내지는 할 수 있을까? 그런 측면에서 몇 가지 저 그냥 개인 의견을 좀 덧붙이고자 합니다. 첫 번째는 우리가 이제 케이블에 대한 물리적인 보호를 좀 넘어서 사전에 어떤 예방할 수 있는 그런 것들이 더 중요할 건데, 그런 측면에서 아까 이제 얘기가 많이 나왔던 것이 해양 영역 인식에 대한 것입니다. 그 해양 영역 인식을 구축하고 국제 협력이 굉장히 중요하다라고 하는데, 사실 우리가 한반도 해역만 놓고 본다라고 하면 뭐 우리 상당한 능력을 이미 갖추고 있고, 또 지금 해군이나 해경에서도 이런 뭐 MDA 체계를 갖추고 있기 때문에 해상에서의 활동이나 어떤 함선에 대한 인식은 충분히 가능할 것입니다. 그런데 지금 우리 이 케이블에 관한 문제도 그렇고, 뭐 북한 잠수함에 대한 뭐 어떤 위협, 그러니까 잠수함의 어떤 케이블에 관련된 위협도 그렇고, 가장 문제는 이 해저에 대한 영역의 문제일 겁니다. 그래서 그런 측면에서 저는 이 해저 케이블을 오히려 우리가 해저 영역에 대한 MDA 체계의 어떤 하나의 플랫폼으로서 활용할 수 있지 않을까, 그런 식의 사고의 전환도 한번 생각해 볼 수 있지 않을까라는 생각이 들었는데요. 예전에 그러니까 냉전 시기에 미국이 썼던 소서스라고 하죠. 그러니까 사운드 서베일런스 시스템인데 그러니까 수중 음향 감시 체계들을 주요 이제 해역에다 설치를 해서 그 시기에도 사실은 굉장히 정밀한 음파 탐지가 가능했었습니다. 물론 지금도 그게 이제 더 소서스가 더 발전해서 지금 이제 통합 해저 감시 시스템까지
시스템까지도 전 지구적으로 이제 통합이 돼 있는데 그런 게 이제 해저 케이블 소나 시스템이 어떻게 보면 일종의 해저 조기 경보기처럼 그런 식의 역할을 하고 있는 거거든요. 그러면 우리 한국도 이런 해저 영역에서의 어떤 탐지 수단에 있어서 기존에 이미 우리가 설치되어 있는 해저 케이블 구간 중에 어떤 우리 해안에 밀접해 있는 어떤 연안 지역 아니면 주요 항만 인근 이런 데서 소나 같은 탐지 장비를 추가로 뭐 설치하거나 아니면 향후에 그 해저 케이블을 설치하는 그런 계획을 수립을 하고 그걸 매설을 할 때 이런 안보적인 차원에서의 목적을 같이 병행해서 한다라고 하면 비용도 상당히 줄일 수 있고 해저 영역에 대한 인식에 대한 부분도 높아질 수 있을 것 같다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 전에 그 천안함 사건이 터지고 나서 정부가 원래는 이제 그 연평 백령도 부근의 NLL 부근에서 해저의 원거리 탐지 음향 센서를 설치를 하겠다 수백 킬로미터. 그런데 그게 사실 비용 문제 때문에 추진이 되질 않았었고 지금 이제 일부 핵심 지역에만 설치가 추진 되고 있는 걸로 알고 있는데 그런데 어쨌든 간에 기존에 설치되어 있던 이런 해저 케이블 혹은 앞으로 설치할 그런 해저 케이블들에 대해서 이런 향후 부설할 때 이런 것들을 같이 고려한다라고 하면 비용을 엄청 줄일 수 있고 해저 케이블 그 자체도 우리가 보호할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 이런 식의 체계가 갖춰진다라고 하면 우리가 한국 측 입장에서 해저 케이블의 위협을 직접적으로 생각할 수 있는 게 아마 북한에 대한 그런 그 잠수함 공격일 텐데 실제로는 그런 것들이 북한 잠수함을 탐지하는 것도 중요하지만 이런 해저 케이블들이 연계되어 있는 소나 시스템이 있다라고 하면 큰 전술적인 이익은 어떤 심리적인 압박을 통해서 잠수함 행동 자체를 또 제약하는 효과도 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이런 부분도 우리가 다 같이 고려를 할 수 있을 거고 특히나 우리 한국 입장에서 봤을 때는 이 해저 케이블이 물론 공해나 배타적 경제 수역에서도 손상되는 게 되게 위험이 크지만 또 취약한 부분 중에 하나가 이 육양국이라고 하는 이제 케이블 랜딩 스테이션입니다. 그러니까 해상 케이블이 지상 통신망과 연결되는 바로 그 지점인데 우리 한국 같은 경우에는 거의 70% 넘는 그 육상 케이블 연결 지점이 다 부산 거제 이쪽에 있기 때문에 그런데 그곳은 이미 해군에게도 상당히 중요한 작전 지역 내에 있기 때문에 이런 좀 우리가 다양하게 해상 케이블을 보호하는 것도 여러 가지 측면에서 그 방안을 확대시켜 보면 어떨까라는 생각이 들었습니다. 두 번째는 아까 해군이나 해경의 순찰 내지는 작전에 대해서 또 그렇게 말씀을 해주셨는데 이걸 할 수 있는 전력에 관한 부분입니다. 그러니까 사실상 우리 한반도 안보 환경사 이것만을 전담해서 할 수 있는 그런 임무를 부여하기 쉽지 않을 테고요. 병행을 할 텐데 할 수밖에 없을 건데 그러면 과연 그 함정들이 얼마나 많은 전문성을 가지고 할 수 있을까라는 측면에서 보면 사실 지금 미국이나 영국이나 러시아 같은 경우를 보면 해저를 전담하는 능력을 가진 함정들이 이미 보유를 하고 있거든요. 그러니까 미국 같은 경우에 보면 저희 작년에 이제 언론에서 보도가 돼서 나왔지만 심해 음향 케이블을 설치하는 제우스함이 별도로 있습니다. 그러니까 소서스를 지원하는 함정인데 이런 것들이 이제 해저 케이블을 그 군함 차원에서 하고 있고 영국 같은 경우에도 저는 이걸 보고 좀 되게 흥미로웠는데 작년 10월에 프로테우스라는 해양 조사선이 새로 취역을 했습니다. 근데 원래는 이게 이제 민간, 그러니까 원래 군함으로 건조된 함정이 아니고 마린타임 로지스틱스라는 민간 회사가 운영하던 함정을 영국 국방부에서 그거를 인수를 해서 작년 2023년에 여러 가지 개정 작업을 해서 본인들이 해양 그 무인 수중함도 거기에 싣고 이런 이제 주요 해상 그 인프라를 CUI라고 하는 Critical Underwater 이렇게 Infrastructure 라는 그거를 보호하기 위한 전담 함정으로 지금 영국이 갖고 있는 거거든요. 그래서 어쨌든 간에 만약에 한국도 해저 인프라가 정말 중요한 시점이 도달한다라고 하면 어떤 전력으로 우리가 어떻게 이거를 보유할 수 있을까라는 측면도 같이 병행돼서 고민이 필요할 것이기 때문에 어떤 민간 해양 조사선을 해군 해경 이런 데서 인수해서 운용하는 방법이나 아니 민간과의 협업에 대한 어떤 그런 방법도 조금 더 적극적으로 구체적으로 구상을 해볼 수 있을 거라고 생각을 합니다.
세 번째는 이것과 연결해서 이 해저 케이블에 있어서는 한국 정부가 그러면 나서서 해줘야 될 실질적인 역할이 무엇일까라는 부분입니다. 아까 뭐 법령 정비나 이런 것도 많이 말씀해 주셨지만 지금 보면 뭐 한국 뭐 LS 전선도 그렇고 해외 진출을 이제 위해서 많이 노력을 하고 있고 또 큰 수익을 보고 있는 것도 사실입니다. 그러니까 해저 케이블 관련도 사실은 미래 굉장히 유망 산업인데 미국의 기준이나 어떤 서구 기준에서 봤을 때 보안 기준에 맞지 않는다, 뭐 아니면 가격 경쟁력이 뭐 문제가 있다라고 하면 이건 굉장히 국가적인 측면에서도 손해가 되기 때문에 그런 부분에서 국가가 지원하고 이들이 국제적인 어떤 기준, 표준을 맞춰서 진출할 수 있도록 생태계를 맞춰주는 것이 사실은 국가한테 더 중요한 입장이라고 생각을 하는데 저는 이게 예를 들면 그 미국 함정 그 MRO 선박 유지 보수 산업을 작년에 그 미국에서 계속 그 추진을 할 때 국내에 우리 조선업이 굉장히 사실 발전했기 때문에 그 MRO 사업을 우리가 추진할 수 있을 거다라고 많이 기대감이 컸지만 그럼에도 불구하고 미국 입장에서는 일본이나 인도가 더 우선시됐던 이유는 이 조선소 내에서 방공이나 방어 체계가 미약하다라는 이유였었거든요. 근데 당시에 그 얘기를 미국인이 꺼냈을 때 한국 국방부에서 이제 공식적으로 보도됐던 이제 언론에 보도됐던 얘기는 그거는 민간 기업이 1차적인 책임이 있다라는 입장이었는데 결국에는 사실은 민간과 이제 군이 같이 이런 조선소 민간 조선소지만 그런 방어 체계를 구축할 수 있도록 협조해 하겠다라는 것이 이제 추진이 됐었고 그런 측면에서 본다라고 하면 이런 부분이 국가 차원에서 지원을 해줘서 이런 생태계를 조성을 해주는 것 이런 것이 결국에는 국가의 역할이고 이게 또 궁극적으로는 한미 협력, 한미 동맹에 도움이 될 수 있을 것이고 또 이렇게 돼야 아까 말씀하셨던 아세안이든 태도국이든 우리가 디지털 ODA를 할 수 있는 그런 여건도 조성이 될 거라고 생각을 합니다. 네, 마지막으로는 민간 부분과의 협력 내지는 이제 국제 협력에 관한 이야기입니다. 저는 여기서는 이제 싱가포르 IFC 센터, 그러니까 인포메이션 퓨전 센터의 사례를 좀 들고 싶은데요. 기본적으로는 싱가포르이 지금 뭐 미국과 중국이 서로 간에 이제 인터넷망을 상호 분리하려고 하는 그런 과정에서 굉장히 중요한 입지로 떠오르고 있습니다. 게다가 이미 엄청난 사실 많은 항만 운송 이동량 때문에 케이블 그 위험성이 되게 높아지고 있어서 싱가포르 정부 차원에서도 민간 차원에서도 여기에 굉장히 많은 노력을 지금 같이 기울이고 있습니다. 그리고 이 IFC 강점 중에 하나가 뭐냐면 민간 업계, 산업 업계와의 협업 체계가 굉장히 잘 돼 있다라는 거거든요. 세미나나 TTX 할 때도 여러 국가의 기업도 같이 참여를 합니다. 그런데 이 IFC가 8개 분과를 갖고 있는데 가장 최근에 만들어진 게 이 해양 사이버 분과입니다. 그만큼 이제 해양에서의 사이버 안보가 중요해진 건데 여기서 다루는 여러 가지 문제 중에 하나가 바로 이 해저 케이블입니다. 그리고 지금 최근에 또 만들어진 게 이 IFC, 그다음에 미 태평양 함대사, 그다음에 호카이 360, 그러니까 호카이 360이라고 하는 이 세 개가 워킹 그룹을 만들었다라고 하는데 이 사실 호카이 360 얘네는 그러니까 그 RF 신호 정보를 만드는 곳이거든요. 민간 업체입니다. 민간 업체지만 이 해양 영역 인식에서 굉장히 중요한 역할을 하고 있어서 그거를 군과 또 이 IFC가 같이 연결해서 하는 그런 워킹 그룹을 만들어서 지금 이걸 어떻게 확장시킬 건가 논의하고 있는 단계라고 합니다. 그래서 한국도 지금 해군, 해경, 뭐 민간업체 뭐 이렇게 다 따로 이렇게 있을 것이 아니라 어쨌든 각자의 역할 속에서 이것들을 어떤 식으로 국내 협업 체계를 만들 것인가가 일단 정부가 가장 나서야 될 일인 것 같고 이 협업 체계가 있어야 우리가 IFC로 나가든 아니면 국제전선보호위원회 ICPC라고 하는 뭐 그런 데와 같이 협력을 하든 아니면 아세안이랑 협력을 하든 이런 국제 협력도 가능해질 수 있을 거다라는 생각을 했습니다. 네, 여기서 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 아주 포괄적인 토론을 해주셨는데요. 그러니까 이제 이규혜 교수님께서 말씀하신 것 중에 그 소위 메리타임 도메인 어웨이니스, 그 이제 해양 영역에 대한 도메인에 대한 인식 문제, 그걸 지금까지는 주로 우리가 저기 해양 안보로 해서 해상의 문제를 많이 논의했잖아요. 근데 최근에 와서 그게 소위 해저 전 개념으로까지 확대되고 있다, 그런 거로 알고 있는데 우리는 그럼 역량이 지금 있어요? 어느 단계인가요, 이게? 그리고 또 예를 들어서 지금 우리 해군 같으면 한동안 우리가 해군에서 막 강조했던 게 무슨 항공모함 갖자, 그다음에 또 뭡니까 저기 핵 추진 잠수함 갖자. 근데 그 오늘 얘기를 들어보니까 사실은 그게 급한 게 아니고 어제 어떻게 말한다면 이제 케이블 역량을 더 가져야 되는 게 아닌가 그런 생각이 드는데 그거 어떻게 생각하세요?
사실 이 문제는 제가 그 해군에 있는 저희 이제 인근 선후배 장교들과 얘기를 했는데 이게 어느 정도 역량이 있는지 그다음에 아니면 아까 제가 일부 말씀드렸던 해군에서 어떤 식으로 케이블과 연결해서 이런 소나 시스템을 갖추고 있는지 이런 부분들을 이렇게 공개적으로 말하기는 좀 어려운 부분들이 많더라고요. 그래서 그거는 네, 조금 다음 저희 다른 별도의 비공개 TTX로 미루겠습니다. 그러니까 오늘 저 그 세 분 그 네 분 이제 말씀을 쭉 들어보면 자 우리가 알고 있던 이제 해양 안보란 게 우리는 주로 이제 바다 위에서 서로 충돌하고 그 영역을 지키고 해양 주권을 수호하고 뭐 이런 거로 생각을 했는데 우리 눈에 보이지 않는 상당히 큰 부분이 바닷속에 있더라는 그런 거거든요. 근데 그 바닷속에 있는 부분은 우리가 인식하지 못한 채 세계 데이터 통신에서 엄청나게 중요한 위치를 이미 차지하고 있고 그리고 제가 아까 잠깐 저기 구글에서 한국의 그 해상 케이블이 언제부터 설치가 되는 거 봤더니 1860몇 년에 처음으로 구리 케이블이 깔렸어요. 그때 이미. 그러니까 그 이후로 이제 구리 케이블에서 그다음 파이버 업틱 광 케이블로 갔고 그것이 이제 점점 발달해서 세계를 다 덮고 있는 걸 이렇게 인식이 되는데 자 그러려면 일단 그 모르겠어요. 우리 국내적으로 제가 여러 스테이크홀더를 불러서 TTX 한 이유도 그 국내적으로 이게 어느 한 부서가 할 수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 그럴 때 저 글로벌 차원으로 연결을 해보면 확대를 시켜보면 이것도 케이블이라는 게 뭐 한 나라에만 있는 게 아니고 여러 나라를 거쳐서 대양을 건너고 각 대륙을 연결하는 건데 그럼 이 케이블에 대한 거버넌스는 누가 어떻게 해야 되는지 그 아까도 우리 얘기 나왔습니다만 사이버 공간에서 지금 비슷한 문제가 생겨나고 있잖아요. 그래서 무슨 우리 뭐 탈린 매뉴얼도 나오고 여러 가지 국제적 법적인 그 가이드라인을 만들고 노력을 하고 있음에도 불구하고 각국 이해관계가 다르고 또 정책이 다르기 때문에 합의가 어려운 이런 상황인데 그래서 앞으로 이 과제에 대해서 우리가 뭘 어떻게 이 해저 케이블 거버넌스에 대해서 좀 그 브레이크스루를 할 수 있을까 여기에 대한 추가적인 의견들이 있으면 좀 주시죠. 이지연 박사님. 예, 그 아주 해저 케이블에 관한 전문적인 견해는 아닙니다만은 그냥 이 거버넌스 측면에서 그 쭉 이야기를 들으면서 한두 가지 생각나는 게 있어 말씀드리면은 제가 얼마 전에 들은 이야기로는 이제 제가 아까 말씀드린 것처럼 한국에서도 이 해저 케이블 문제를 어떻게 해야 될지 주체들 간의 명확한 이런 역할 분담이라든가 코디네이션이 안 돼 있는 상황에서 이미 아세안 국가들에서 한국에게 해저 케이블 문제에 관한 협력 요청이 있었다는 이야기를 들었는데 그 요청을 들은 우리나라에서는 이런 요청이 들어왔는데 이거를 우리나라의 어떤 부처와 어떻게 상의를 해서 어떻게 추진을 해야 되지? 라는 거에 관한 아직 아이디어를 갖고 있지 않은 거죠. 그러니까 한아세안 협력을만 놓고 보면은 기존에 무슨 경제 협력이라든지 뭐 문화 협력이라든지 이런 것들 전통적인 분야의 협력들에서는 한국이 좀 어느 정도 앞서 있다라고 스스로 생각을 하고 이거를 받아낼 수 있는 국내적인 메커니즘이 있는데 이렇게 새로 부상하는 이슈들 사이버나 해저 케이블이나 이렇게 새로 부상하는 이슈들은 특징이 있는 게 뭐냐면 우리나라도 아직 어떻게 이걸 처리해야 될지 준비가 안 돼 있고 개발도상 국가들은 되게 빨리 이 문제를 캐치업하고 있다는 거죠. 우리가 이만큼 나가기 전에 개발도상국들이 벌써 이만큼 가까이 와 있기 때문에 이런 것들에 대해서 좀 한국 정부가 고민을 많이 해야 될 것 같다. 두 번째 이야기는 이미 국내에 해저 케이블 문제에 관한 여러 주체들이 자신들의 이익이 명확하게 나누어진 이후에는 코디네이션을 위한 컨트롤 타워를 만들기 어렵다라는 거죠. 그러니까 그 뭐 기존의 ODA라든가 이런 데서 코디네이션이 꽤 어려운 거는 행위 주체들 사이에 이익이 이미 명확하게 만들어져 있기 때문에 합의가 어렵고 조정이 어려운 건데 해저 케이블 문제 같은 경우에는 이제 막 국내에 논의 시작이니까 하루빨리 컨트롤 타워를 만들어서 각 주체들의 이익이 명확해지기 전에 이거를 관리를 할 수 있는 체계가 빨리 필요하다. 이거는 뭐 국내뿐만 아니라 국제법 차원에서도 사이버 시큐리티는 이미 공격하려는 자와 막으려는 자
지키려는 자와 도전하려는 자가 딱 나누어 있기 때문에 국제적인 거버넌스 레짐이 생기기가 되게 어려운 케이스인데, 이 해저 케이블 문제도 이미 어느 정도 나누어져 있다라고 생각이 되거든요. 공격하는 자와 막으려는 자 사이에. 그래서 시간이 더 늦기 전에 뭔가 좀 이야기들이 본격적으로 진행돼야 된다라는 좀 평이한 이야기를 저도 이제 한국의 외교를 쭉 보면 대체로 우리가 적극적으로 투자를 해서 소위 룰 메이킹 할 때 좀 적극적으로 인계를 해야 되는데 그때는 굉장히 그 당시 소극적인 것 같아요. 사이버 공간도 그렇고. 그래서 국내에서는 제가 알기에 아마 LS 전선이 유일한 그 업체죠, 그죠? 아마 조금 지나면 이제 한국에서 여러 업체들이 이 시장에 뛰어들 텐데 빨리 국내에서부터 이제 좋은 그 거버넌스 메커니즘 좀 만들어지기를 기대하고요. 자, 정구영 교수님. 몇 가지만 첨언을 좀 하자면, 그 이제 이 거버넌스를 이제 생각해 봤을 때 저희는 오늘 이번 TTX에서도 이제 초대한 분들 대부분은 이제 학계 혹은 전문가 그룹 혹은 정계, 이제 뭐 관가, 여기서 이제 초청을 해드렸는데, 지금 이제 국제적으로 이 케이블이 이제 발전되는 현황을 보면은 사기업들의 이익이 좀 더 크다고 볼 수 있습니다. 구글이나 메타 같은 기업들은 자신들의 이제 인터넷 어떤 거버넌스를 지키기 위해서 이제 좀 더 적극적으로 인터넷 해저 케이블을 매설하거나 혹은 필요한 국가들과 이제 연결을 확장시키려고 하고 있기 때문에, 그런 부분들도 사실은 우리 한국의 입장에서 봤을 때는 우리도 그런 기업들이 있거든요. 그런 것들을 어떻게 담아낼 수 있을 것인가라고 하는 것도 사실은 좀 더 복잡한 거버넌스가 될 수 있겠지만 생각해 봐야 될 지점이다라고 생각이 들고요. 또 거버넌스를 만들기 전에 또 생각해 봐야 될 부분 중에 하나가 이제 법적인 부분인데, 그러니까 이제 저희가 이제 TTX를 하면서 이제 느꼈던 부분 중에 이제 하나는, 만약에 이제 해저 케이블에 대한 공격이 있으면 우리가 이제 일반적으로 생각하는 국제법적인 측면에서 봤을 때 그걸 무력 공격으로 이제 판단할 수 있을 것이냐, 그리고 무력 공격이면 그것을 법적으로 책임을 지울 수 있을 것이냐라고 하는 게 일반적인 국제법적인 시각인데, 그게 사실은 해저 케이블에는 아까도 말씀드렸지만 그레이존 측면이 크기 때문에 트리뷰션 하기가 상당히 어렵다라고 하는 거, 그런 측면에 있어서 우리의 이제 해경이나 해군은 그런 상황이 발생해도 이제 행동을 할 수 있는 법적 근거가 없다라고 하는 거죠. 이제 그런 부분들도 사실은 앞으로 사실 해저 케이블뿐만이 아니라 신흥 기술, 뭐 AI나 퀀텀이나 뭐 이제 여러 가지 기술이 생겨나면서 계속해서 발생할 문제 중에 하나인데, 그 부분에 대해서 사실은 지속적인 거버넌스와 이제 병행해서 논의가 이제 진행돼야 된다라고 생각이 듭니다. 이성원 박사. 예, 관련돼서 비슷한 맥락의 이야기겠지만 그 법제화 노력은 상당히 시간이 오래 걸리고 힘든 일이다라는 게 그 글로벌 차원에서도 그렇고 국내적으로도 그렇고 그게 어떤 합의, 지금 현 시점에서의 진단이라고 생각을 합니다. 아까 탈린 매뉴얼도 말씀하셨지만 어떤 그 이거를 강제할 수 있는 구속력이 없는 지침서의 성격이 강하고, 또 TTX를 통해서 배운 거는 정보통신기반보호법이라고 우리나라에 있는데 과기부하고 국정원의 역할이 명시가 되어 있습니다. 11조하고 26조에 이제 국제협력 가버넌스에 대해서 얘기가 되어 있는데, 근데 그 저희가 지금 이 TTX를 하면서 중요한 것은 이 법제화 노력도 중요한데, 저희가 가지고 있는 어떤 이 인태 지역에 대한 전략을 저희가 어떤 인도태평양 전략이라고 내놓고 있고, 또 저희가 협력을 하는 국가들도 인도태평양 전략을 가지고 있는데, 이게 이 문제에 대해서 굉장히 앱스트랙하게 되어 있는 게 문제라고 생각을 합니다. 저희가 금방 이 문제에 대해서 문제 의식을 갖고 있다라고 바로 반영할 수 있고 구체화시킬 수 있고 인도태평양 전략을 구체화시킬 수 있는 어떤 좋은 전략이 있으니 우리나라와 또 주변국들이 이 문제에 대한 어웨어니스를 올리는 것, 그리고 그거를 전략에 담아내는 것이 우리가 할 수 있는, 그래서 주변국들에게 또 잠재적 위협국들에게 우리가 이 문제에 대해서 관심을 갖고 있고 우리가 이 문제를 대응을 하기 위한 어떤 관심과 노력을 가지고 있다라는 것들을 알려주는 것만으로도 저희가 굉장히 중요한 시그널을 줄 수 있다라고 생각을 합니다. 그래서 저희가 인도 태평양 전략 하에서 이 문제를 조금 더 구체적으로 이렇게 제도화할 수 있는 노력도 저희가
또 실현할 수 있는 것들이 아닌가 생각을 해봤습니다. 예, 고맙습니다. 자, 지금 시간이 한 10여 분 남았는데 혹시 플로어에서 질문이나 코멘트가 있으시면 손을 들어서 표시를 해주시면 제가 발언 기회를 드리도록 하겠습니다. 혹시 뭐 플로어에서 특별한 질문이 없으시면 한 10분 정도 남았는데 예, 아무도 없으시군요. 글쎄요, 지금 저도 이 뭐 해저 케이블을 이번 그 TTX를 하면서 이런 게 있구라는 걸 처음 알게 됐어요. 근데 제가 모두에도 말씀드렸지만 사실 우리 눈에 보이지 않는 이 해저 케이블이 전 세계 데이터 통신의 상당히 많은 부분을 차지하고, 그래서 앞으로 그 AI라든지 그다음에 뭐 안면인식 포함해서 여러 가지 새로운 그 인터넷 공간의 이 데이터 교통 그 통신량을 생각하면 아마 케이블은 더 늘어날 것이다. 그건 분명한 것 같아요. 근데 아직까지 상대적으로 이 테이블에 대한 해저 케이블에 대한 방어라든지 보호라든지 거버넌스에 대한 인식은 약한 것 같고, 저도 이성호 박사가 똑같은 생각을 했는데 일단 이 문제의 중요성에 대한 우리 어웨어니스 인식을 이번 TTX를 통해서 또 이 워크숍을 통해서 제고할 수 있게 된 것이 아마 이번 프로젝트의 가장 중요한 성과가 아닌가 저는 개인적으로 생각하고요. 그리고 앞으로 이번 프로젝트는 이제 미 국무부와 대사관 쪽에서 후원을 해줘서 저희가 가능해졌는데, 앞으로 이 문제를 그 소위 이 인도 태평양 지역의 그 유사한 생각을 가진 like-minded country들이 모여서 좋은 거버넌스를 만들 수 있는 것, 이걸 지금부터 체계적으로 해 나가야 되지 않나 그런 생각이 들어요. 근데 아시겠지만 뭐 이 해저 케이블도 우리가 중국 얘기를 했습니다만은 중국, 러시아 이게 어떻게 본다면 굉장히 좀 꼭 꼬집어서 비난할 수는 없지만 뭔가 불투명하고 뭔가 걱정스러운 게 있거든요, 분명히. 그리고 아직까지는 북한이 뭐 우리 해저 케이블을 그 진짜 심해 잠수정을 보내서 절단하는 그런 기술력은 없는 것 같은데, 혹시 합니까? 지금처럼 북한이 기술이 일치월장해서 어느 날 심해 잠수정을 보내서 우리 케이블을 절단하면 어떻게 되는가? 이건 어떻게 보면 전혀 새로운 그 미지의 안보 영역이거든요. 그래서 이 다방면에 대한 여러 가지 안보 우려, 그리고 앞으로 펼쳐질 여러 가지 가능성과 문제점들, 이런 것들을 일단은 우리 국내에서부터 이 교통 정리를 잘 해야 될 것 같아요. 그래서 좋은 컨트롤 타워와 메커니즘을 만들고, 그것을 바탕으로 아시안이라든지 일본, 한국 등 여러 이제 우호국들과 동맹국들과 좋은 메커니즘을 만들어가야 되지 않겠나 그렇게 생각합니다. 자, 오늘 뭐 아주 재미있는 토론이 됐던 것 같습니다. 우리 그 네 분 패널리스트들에게 감사를 드리고, 그리고 다시 한번 이 프로젝트를 후원해 주신 미 국무부 미 대사관에 감사의 말씀을 드리면서 이번 세션을 종료하도록 하겠습니다. 감사합니다.